Okay, so today we will discuss the second half of chapter 20, magnetism or electromagnetism, and the first section for this is induced magnetism, right? So let's start induced magnetism. We're gonna discuss, we're gonna go through electromagnetism too, and after that we have the field around the flat coil, field around the solenoid, right hand grip tool for poles, and lastly electric bell, how it works, and circuit breaker, how it works with using the phenomenon we will be discussing. So first thing first, induced magnetism. Induced magnetism এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার আগে আমাদের একটা বেসিক জানা দরকার, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এডএক্সএল ও লেভেলসে কভার করি না, but it is very important for us to understand. So what is it? So try to understand. If I say that I have an object which is, let's say, let me give example with the marker. Let me draw and explain. That would be great, I think. Let's draw it first. Yes. You see the screen, right? না স্যার এখন আসছে? Yes, that's right. Can you see the screen? দেখা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু তত ক্লিয়ার না। স্ক্রিন শেয়ার অফ করলাম, তারপর ক্লিয়ার না। ওকে, সো ইন জেনারেল ড্র করতে হবে না, বাসায় গিয়ে চেক করে নিতে। আমি একটু কাছে নিচ্ছি তোমার স্ক্রিনটা, যেন তোমার দেখতে একটু সুবিধা হয়। Okay, so in general, for a particular object, it could be metal, it could be an insulator, anything. Let's consider the metal, the basic thing. In general, the number of free electrons are there at high, right? And you know that the electron has random movement, right? So due to that random movement, I just draw a couple of random movements. Let's say these electrons are moving in that particular random directions. এই জন্য যেটা হয়, প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের চারিদিকে কি আছে, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে। একটা ফিল্ড কিরকম দেখতে? লেটস সে ইটস আ পজিটিভ চার্জ। পজিটিভ চার্জের ক্ষেত্রে ফিল্ডগুলো কেমন দেখতে? আউটওয়ার্ড ডিরেকশন, সব আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে পজিটিভ ফিল্ডগুলো কি করবে? কাজ করতে থাকবে, রাইট? এন্ড নেগেটিভ একটা চার্জের চারিদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দেখতে কেমন হয়? লেটস সে দিস ইজ অ্যান ইলেকট্রন। এই চারিদিকে ফিল্ড লাইনগুলো দেখতে এক্স্যাক্টলি অপোজিট টু দি পজিটিভ চার্জ। So far the same, opposite can no. It's opposite because the field line will enter in the electron, right? So can we go? Because the definition of electric field defines this. What is the definition of electric field? Definition of electric field হচ্ছে আমরা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের কাছে একটা পজিটিভ চার্জকে ইন্ট্রোডিউস করি। পজিটিভ চার্জ যেদিকে মুভ করবে এটা হচ্ছে তার ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? সো লেটস আমরা এখানে আরেকটা পজিটিভ চার্জ নিয়ে আসি। এই পজিটিভ চার্জটা কোন দিকে মুভ করবে? স্ট্রেট এখান থেকে এই ডিরেকশনে, রাইট অর রং? এখানে যদি বসাই এদিকে মুভ করবে, এখানে বসালে এদিকে মুভ করবে, এখানে বসালে এদিকে। সো যেখানে বসাই না কেন পজিটিভ চার্জটা কি করবে? স্ট্রেট এখান থেকে বের হতে থাকবে, রাইট? ঠিক তেমনি আমরা যদি এখানে একটা পজিটিভ চার্জ ইন্ট্রোডিউস করি, কোন দিকে মুভ করবে? টুয়ার্ডস দি ইলেকট্রন। এখানে বসালে টুয়ার্ডস দি ইলেকট্রন, এখানে বসালে স্ট্রেট টুয়ার্ডস দি ইলেকট্রন, রাইট? দ্যাটস ওয়াই the field around a positive charge is like this, and field around a negative charge is like that. Very clear? Now, how about a non-magnetic material, or let's say, how about a magnetic material which is not a magnet? For that, electron has this sort of random and haphazard movement, right? That's why their fields are random too, like they are not unified. প্রত্যেকটা ইলেকট্রন ডিরেকশন কিন্তু ইউনিফাইড না, রাইট? এই জন্য তারা যেটা করে, তারা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে তাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করে, এবং each of the electric field nullifies, almost each of them is nullified by the other. That's why it doesn't have any magnetic field around it. Are we clear? But how about we do something? Something means, let's say আমরা এটাকে ইউনিফাই করার চেষ্টা করতেছি। ইউনিফাই করার চেষ্টা মানে কি? If we can do this, try to understand. এই পার্টিকুলার ম্যাগনেটের জন্য if we can do this, সবগুলো ইলেকট্রনকে যদি আমরা একটা ডিরেকশনে নিয়ে আসতে পারি এই পার্টিকুলার ম্যাটারের জন্য, then it will actually act like a magnet, or it will become a magnet.
এই চারিদিকে যে ফিল্ডটা জেনারেট হবে that will be unified. You see all of the electron is moving in one direction. So তাদের electric fieldটা it will be something like this. Let's say if electron is moving in that way, which means that field line is going in that field line is going that way, right? Field line is going that way. So if it is such, দেখো it will চারিদিকে field lineটা দেখলাম একটু এরকম all the way এখান থেকে এদিকে বের হতে থাকবে, এখান থেকে এদিকে বের হতে থাকবে, এখান থেকে এখানে এই হতে থাকবে if the electron moves in that direction. তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? As if this pole is acting like a north pole and this pole is acting like a south pole. So আমরা যদি কোনোভাবে কোন একটা মেকানিজমের থ্রুতে এই ইলেকট্রন গুলোকে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে অ্যালাইন করতে পারি, then একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল it will be a magnet forever. It will be a permanent magnet. Okay? তাহলে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বানানোর যে ওয়েটা এটা একটু আমরা একটু শিখে নিই, হ্যাঁ, ইন জেনারেল। এটা আমাদের সিলেবাসে নেই, আমি আবার বলছি, বাট সিন্স এই কনটেক্সটের জন্য আমাদের এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন, দ্যাটস হোয়াই আই এম শোয়িং ইউ। সো লেটস সে দিস ওয়ান ইজ ম্যাগনেট। সো ম্যাগনেট তার মানে এর অর্থ কি? এখানকার যে ইলেকট্রন গুলো আছে বা চার্জ গুলো আছে সবগুলো অ্যালাইন, সবগুলো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করা, ফেস করা। ওকে, তাহলে আমি যদি এটার হেল্প নিয়ে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেটা ইলেকট্রন গুলো র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড আছে এটাকে ওয়ান ডিরেকশন করতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই ফ্রিকশন দিতে হবে, হ্যাঁ, রাব। এরকম ভাবে রাব করতে 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 আমরা দেখবো একটা একটা করে ইলেকট্রন ডিরেকশনটা কি করতেছে, সুইচ করতেছে। সুইচ করতে 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 they will be unified, and when they unified all the electron becomes unified and aligned, and thus it will become a magnet. So একটা ম্যাগনেটের সাহায্যে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে আমরা কি করতে পারি? ম্যাগনেটে ট্রান্সফার করতে পারি। ক্লিয়ার? and there are other ways too, ওইটা নিয়ে আমি ডিসকাস করছি না সিন্স এটা আমাদের সিলেবাসে নেই। অন দি আদার হ্যান্ড আমরা একটা ম্যাগনেটকে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে ট্রান্সফর্ম করে ফেলতে পারি, তার মানে কি তার ম্যাগনেটিজমটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারি। তার who wants it, but still the thing is this is about theory, right? যদি কোনো কারণে এরকম হয় যে একটা ম্যাগনেটকে আমাদের তার ম্যাগনেটিজমটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে হবে, that we have to, if we have a way, it is always helpful, right? So best way is to hit, just hammer দিয়ে এটাকে পিটানো, লাঠি দিয়ে পিটানো। ইচ্ছা মতো বলে না যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, কারা আইতাছে, এবার লাঠি দিয়ে পিটানি শুরু করছে। ঠিক তেমনি ম্যাগনেট যদি সোজা না হয়, পিটুনি দিলেই ও সোজা হয়ে যায়। and here সোজা is actually opposite because they were aligned before. আমি চাচ্ছি তাদেরকে নষ্ট করতে, পিটায়, তাই না? যেমন আমাদের সোসাইটিতে সবকিছু এলোমেলো, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা সোজা, মানে হচ্ছে করোনা আসছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, সোজা হয়ে গেছে, তাই না? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা পিটায় সোজা করছে। হ্যাঁ, আপনি কেন স্কুল খোলা রাখলেন? এটা বলেন, আপনার প্রতিষ্ঠান কেন খোলা রাখলো? আপনি জানেন না সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করছে? হ্যাঁ জানি তো। সরকার তো আমার বাসায় খাবার পৌঁছে দিবে? মাস শেষে আমার যে এক্সপেন্ডিচার আছে তুমি সরকার বাসায় পৌঁছে দেবে না তো? তাইলে অন্যদেরকে ব্যবস্থা করতেছেন, বাণিজ্য মেলা চলতেছে, করতে হ্যাঁ বিপিএল মানে এন্টারটেইনমেন্ট চলবে, কিন্তু বেসিক নিডের জন্য কাজ হবে না। সো জাতিকে এডুকেট করার জন্য কাজ হবে না, অথচ সবচেয়ে মানে কম করোনা ছড়াতো থ্রু স্কুলিং, বিকজ দে আর এডুকেটেড, উই আর এডুকেটরস, রাইট? আমরা যদি ডিস্টেন্স মেইনটেইন করতে পারি, if that is even corona, and if we can maintain a distance, right, then it's always better, right? But রাস্তাঘাটে তো এটা হয় না। রাস্তাঘাটে কি হয়? বাসে, লোকাল বাসগুলোতে কি হয়, তাই না? বলছে এক সিট পর পর বসতে হবে। কেন এক সিট পর পর বসলে পাশে বসা আর সামনে পিছিয়ে বসার মধ্যে পার্থক্য? এটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেছি, বাজারে যাচ্ছি, খাবার কিনতেছি, মানে if I have to maintain a social distancing, then state has to facilitate my needs and instinct. যদি এটা না পারে, then social distancing মানুষ কেন মেইনটেইন করবে? এনিওয়ে, সো যেখানে আমরা ছিলাম যে একটা ম্যাগনেটকে আমরা চাইলেই তার ম্যাগনেটিজমটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারি বা ড্যামেজ করতে, ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারি by hitting with something like, let's say, hammer, or by heating up means increasing its temperature, because temperature increase করলে কি হবে? যে পার্টটুকুর টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবে তাদের কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাবে। সো তাদের কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাওয়া মানে কি? তারা র্যান্ডমলি মুভ করবে,
তাদের পার্টটা তুমি র্যান্ডমলি মুভ করা মানে কি পুরোটা অ্যালাইন থাকবে না, অ্যালাইনমেন্টটাকে নষ্ট করে দেওয়া। সো একটা অবজেক্টকে ম্যাগনেট বানানো এটার ওয়ে হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসা, এবং একটা ম্যাগনেটকে ডিম্যাগনেটাইজ করা এটার ওয়ে হচ্ছে তার অ্যালাইনমেন্টটাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলা। সিম্পল, ক্লিয়ার? তাহলে ইনডিউসড ম্যাগনেটিজম এটা যখন হয়, অর্থাৎ একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে যদি আমি একটা ম্যাগনেটের কাছে নিয়ে আসি, ইট উইল টেম্পোরারি বিকাম ম্যাগনেট, রাইট অর রং? রাইট সারা? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা এখানে যে আয়রন, পিচ অফ আয়রন আছে বা ছোট ছোট যে মিনি ম্যাগনেটস বলতেছে তারা, দে আর বিহেভিং লাইক দি মিনি ম্যাগনেটস। আয়রন নেইলস যেগুলো আমরা ইউজ করেছি, এই আয়রন নেইলস গুলো একটা আরেকটাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। ইটস নট অ্যাবাউট ম্যাগনেট ইজ কানেক্টেড উইথ all of them, right? Magnet is connected with only the first one. But why this is happening? Because magnetism is induced here. What does that mean, induced? Induced means due to the magnet, Sarah, due to the magnet, the alignment of the charge of the electron becomes unified. So does it becomes temporarily a magnet. It acts like a magnet because it has a force. Remember, magnetic field এর জন্য it exerts a force, right or wrong? Magnetic force পড়ছি না আমরা? So এই magnetic force actually কি? আমরা দেখি একটা ম্যাগনেট আরেকটা ম্যাগনেটকে অ্যাট্রাক্ট করে, পুল করে। What does that mean? They apply a force, right? It's a type of force. So since magnet exerts a force, due to that force, electron will be aligned. So electron এমনি aligned হবে না। There is a force here, right? From the magnet. So এই ফোর্সটার জন্য the electron on the magnetic material will be aligned, and thus it will be acting like a temporary magnet. Yes, so যখন ফোর্স আছে ততক্ষণ এটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করবে। You remove the force, it will be demagnetized again. Clear? Okay. আমাদের ক্লাসের আগে আমি এর আগে কখনো এই ডিসকাশনটা এখানে করিনি, বাট I thought এটা করা উচিত, বিকজ ইনডিউসড ম্যাগনেটিজমে ভিতরের পার্টটাতে কি হচ্ছে এটা যদি আমি এক্সপ্লেইন না করি, দেন আসলে অন্তরে শান্তি পাওয়া যায়। ও লেভেলে আসলে খুব বেশি শান্তি আসেও না। এ লেভেল গুলো আসলে মজা। এ লেভেলের ক্লাস দেখো তুই একটা চেক করছো ইউটিউবে? তুমি কি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই? না, আমি তো নাসের খান নামে কোনো ইয়ে পাই, এমনি জাস্ট মজা করলাম, চেক করলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা না এরকম চাপ দিয়ে বের করে নেওয়া। ওকে স্যার, আর ইউ স্ক্রিন অন করছে? না, আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করি নাই। আসনিয়া, স্ক্রিন শেয়ার অন করি নাই, স্ক্রিন শেয়ার অফ করে রেখে এক্সপ্লেইন করতেছি। সো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে যে অ্যাসপেক্টটা, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দ্য ইনডিউসিং ম্যাগনেটিজম, ক্লিয়ার? Okay, if inducing magnetism is clear, then I think we should go a little forward. তাহলে inducing magnetism এর থ্রুতে যেটা হয়, আমরা টেম্পোরারি ম্যাগনেট বানাই ফেলি। টেম্পোরারি ম্যাগনেট কিভাবে হয়? এই ফিল্ডটা ওই ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে গিয়ে ইনডিউসড হয়। ইনডিউসড এটার অর্থ কি? লাইক তোমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিতে একটা এক্সাম্পল পড়ছো না, যে বেলুন, লাস্ট দিন আমরা যেটা বলছিলাম, একটা চার্জ বেলুনকে যদি আমরা ওয়ালের কাছে নিয়ে আসি, এই চার্জ বেলুনটা কি করে, ওয়ালের ভিতরে যে ইলেকট্রন গুলো আছে, if it is negatively charged, the balloon itself, ওয়ালের কাছাকাছি যে ইলেকট্রন গুলো আছে এগুলোকে সে কি করে, পুশ করে, because of a force. What force? Electric force, because there is a charge here, and due to the charge there is a field, right or wrong? So due to that field there is a push from the electric field, so electron will move from the near part of the wall, so it will temporarily become charged. কি চার্জ? পজিটিভলি চার্জ। কেন? ইলেকট্রন গুলো এখান থেকে দূরে সরে গেছে। এটাকে আমরা বলি চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন। What is it? Repeat. Charging through induction. Again, charging through induction. So এই যে আমি ইনডিউস করলাম আমার ফিল্ডটাকে, এই ফিল্ডটাকে ইনডিউস করার জন্য এটা কি হলো, টেম্পোরারিলি চার্জ হলো, এই জন্য আমরা এটা বলতেছি চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন। ঠিক তেমনি এখানে যে পয়েন্টটা, ইনডিউসড ম্যাগনেটিজম মিন্স অ্যাকচুয়ালি making them magnet through magnetic induction. So কি বললাম একটু আগে, চার্জিং থ্রু ইন্ডাকশন, এখানে কি ম্যাগনেটাইজিং থ্রু ইন্ডাকশন। বাট what induction? Yes, magnetic induction. So এখানে একটা ম্যাগনেট, তার ফিল্ডটাকে আমি ইনডিউস করতেছি। Induce something is something, you can say introduce, or you can say that apply. Better word is take it under my control, take it or apply my influence on him or her.
লেটস আমি তোমাদেরকে এখন একটা এমন একটা ইনফ্লুয়েন্স দিলাম যে তোমরা দুজনে মারামারি শুরু করছো, ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স। লেটস সে আই গেভ ইউ সাম মোটিভেশন, তোমরা নামাজ পড়া শুরু করে দিচ্ছ, ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স। No, it is bad because class time এ নামাজ পড়া যাবে না, class time এ class করতে হবে। But if I give the same induction to you while during the waqt of salah, then it's definitely a positive one, right? So see, like I can give some motivation, you can motivate me as well। বলছেন স্যার চলেন আমরা গিয়ে রাস্তায় নামে আন্দোলন করি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন? আমি চিন্তা করলাম একটা ভালো আইডিয়া তো, ঠিক আছে চলো সব স্টুডেন্ট মিলে রাস্তা বন্ধ করে দিই। বলছে যে যদি স্কুল খোলা হয় রাস্তা খোলা হবে, স্কুল খোলা যদি না হয় রাস্তা খোলা, দেশ অচল। শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমরা দেখলাম নয়তো এখনো চলতেছে কিন্তু আন্দোলন। দীপমণির সাথে একটা সাক্ষাৎকার পেয়েছে, এবার ওরা আবার দীপমণিকে ডিনাই করছে, বুঝছি তুমি আমার পাম্পটি দেওয়ার জন্য ডাকছিলা, বা চলবে না, যা হয় হবে আমার, উই ডোন্ট কেয়ার। কি আর করবা, সার্টিফিকেট দিবা না, ভার্সিটি থেকে বাইর করে দিবা, তো কিসে রিজিক আমাদের পাবোই, তুমি আমার রিজিকের নিঃশ্বাস দাও না, তুমি আর রাজ্জাক না, আর রাজ্জাক আল্লাহ, এটা বুঝা লাগছে ওরা, এটা ওরা বুঝে ফেলছে, রাইট? সো অন্য কোনো ফিল্ড তাদেরকে তাদের বডিতে সে ইনডিউস করতে পারবে না, বিকজ দে রেস্ট্রিক্ট আলটিমেটলিকে তারা ইনডিউস করতে দেয় না। দে হ্যাভ আ গুড হার্ট, এন্ড এই গুড হার্টের মধ্যে একটা গুড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনডিউস হয়েছে। এখন যা আসবে এগুলোকে সে রিপেল করবে, সবটা আলটিমেটলিকে রিপেল করতেছে, because they have opposite field, right? They try to manipulate, they try to bribe, they try to make them dishonest, they try to betray them with others, but they will not, right? Of course. So induced magnetism is clear, right? It's like a magnetic through. Sir, Yes, Baba. sir, in the left picture, the nails are hanging from the South Pole, right? Right. Yeah. So if they were hanging from the North Pole, will the electrons in the nails, like the direction of the electrons change? Will it change Okay. to the opposite one? The sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam is, if somebody asked a question to Prophet used to ask him again different one, so does he understand by himself or herself. দেখি আমি প্র্যাকটিসটা পারি কি, হ্যাঁ, লেটস ট্রাই দিস। আমি তাসনিয়াকে বুঝাতে পারি। তাসনিয়া, আমাদের অবজেক্টিভ ছিল একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল তার যে ডিফারেন্ট অ্যালাইনমেন্ট, এটাকে অ্যালাইনমেন্ট সেম অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসা, যেন তারা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন থাকে, রাইট অর রং? Yes. সো সাউথ পোলের কাছে যখন আমি রাখবো, ইফ ইলেকট্রনের ডিরেকশনটা হয় সবগুলোর ফর দ্য নেলস ইন দ্যাট ডিরেকশন, নর্থ পোলের কাছে রাখলে কি ইলেকট্রনিক ডিরেকশন গুলো হ্যাফেজার্ড থাকবে নাকি অন্য কিছু হবে? Sir, it depends if it's the magnet or the magnetic object. ইট ইজ, হোল্ড অন, তুমি তো এক্সাম্পল এখানে ফিক্স, এখানে আমরা একটা ম্যাগনেট নিয়েছি এবং আয়রন নেলস নিয়েছি, সো উই হ্যাভ দি সেম ম্যাগনেট সেম আয়রন নেলস, বাট ইনস্টেড অফ কিপিং देम টু দি সাউথ এন্ড, যেটার জন্য আমরা এই ডিরেকশনে তাদের অ্যালাইনমেন্ট পেয়েছিলাম থ্রু দি ইনসাইড দি ম্যাটার। Sir, no, sir. I was talking about the nails, the electrons in the iron nails. Yes, electrons in the nails, right? তারা সাউথ পোলের সাথে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য তাদের কনফিগারেশনটা যদি এরকম হয়, আমি যদি নর্থ পোলে নেই তাদের কনফিগারেশনটা কি সেম থাকবে নাকি এরকম হবে নাকি ইলেকট্রন উল্টা দিকে হবে? উল্টো দিকে থাকবে, like that was my question. উল্টা দিকে হবে। যদি উল্টা দিকে হয়, and if it is aligned, is that still will act a magnet or not? Yes, it will. Yes, so that was the objective. আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে ইলেকট্রনকে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসা, কোন দিকে অ্যালাইন থাকবে এটার উপর ডিপেন্ড করে পোলটা ভ্যারি করবে, but it will be a magnet, right? So if it is in the south pole, it is attracting. If you do the same, like you put it in the north pole, it will attract again, because they will make them aligned. Clear, Tasnia? Yes, sir. Make sense? Yes, sir. দেখো পরের পার্টটাতে বলছে, when the magnetic field is removed, the induced magnetism disappears. Induced magnetism disappears মানে কি? Actually the force disappears. কোন ফোর্সটা? The magnetic force. Magnetic force disappear হলে কেন এটা ডিম্যাগনেটাইজ হয়ে যাচ্ছে? Because ইলেকট্রন গুলো তারা অ্যালাইন থাকতে চায় না,
ইলেকট্রন গুলো অ্যালাইন থাকতে চায় না, তারা কি চায়, র্যান্ডম ডিরেকশনে মুভ করবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই না? কারণ তাদেরকে আমি অ্যালাইন করব, অ্যালাইন করার জন্য যে ফোর্স ছিল অ্যালাইন হয়েছে, ফোর্স রিমুভ তো লাইক ইউ গো টু দি এনি ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশ দ্বারে দেখবা সব এলোমেলো টালটিমাল্টি করে এমন এমন করে আসে, ঠিক ক্যান্টনমেন্টের মুখে দেখবা সব সুন্দর করে ভদ্রভাবে ঢুকতেছে একটার পর একটা সিরিয়াল দিয়ে, অনেক জোরে আগে গাড়ি চালাইছে, স্পিড লিমিট মানে নাই, ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে 40-50, লাইক উই ডু দি সেম, রাইট? ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে লিমিট আছে 40, ওরে বাবা, ইউ ডোন্ট ক্রস 40, এখানে লেখা আছে ডোন্ট ক্রস, উই ডোন্ট ক্রস, আমরা কোনো আবর্জনা এখানে ফেলি না, right? It's something like a magnetic field, right? Cantonment field, army field. But whenever you go out of the field, যেই বের হইছো গেট থেকে, ওরে বাবা এবার শুরু হয়ে গেছে ultimately, right? Why? Because there is no force there, no magnetic field here, no army field is here. বাস্তবতায় কত এক্সাম্পল দেখো, মজা করতে চাইলে মজা করার এক্সাম্পল। আচ্ছা, আমাদের সময় নিয়ে আমরা সামনের দিকে মুভ করি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, রাইট? বলতেছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তার মানে কি, যে ইলেকট্রো এন্ড ম্যাগনেটিজম এই দুইটা ওয়ার্ডকে একসাথে করা হয়েছে। তো তার মানে কি, ইফ দ্যার ইজ ইলেকট্রিসিটি, দ্যার ইজ সাম সর্ট অফ কানেকশন উইথ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর ম্যাগনেটিজম, রাইট? সো এই টপিকটাকে যে আইডিয়াতে এক্সপ্লেন করা হয় এটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আইডিয়াটা খুব সহজ। তারা যেটা বলতে চায়, খেয়াল করো, যে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার, ইফ আই হ্যাভ আ কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার, এর চারদিকে কি থাকবে, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে। খেয়াল করো, when there is a current in a wire, a magnetic field is created around it. Okay, fine, বুঝলাম, but how does this actually works, right? এই কারেন্ট দিলাম, আমি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেলাম, ব্যাপারটা কি? এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা খুব কঠিন না, বাট আমাদের জন্য দরকার নেই, বাট স্টিল আমি একটু স্যাটিসফাইং কিছু বলার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, খেয়াল করো যে আমাদের অবজেক্টিভ ছিল ইলেকট্রন গুলোকে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসা, রাইট? ইলেকট্রন যদি অ্যালাইনমেন্টে আসে তাহলে সুবিধাটা কি হয়, সবগুলো ফিল্ডের ডিরেকশন এখানে সেম, রাইট? সব ডিরেকশনের ফিল্ড গুলো অ্যালাইনড হয়। এই জন্য তো আমরা কি করেছিলাম, ইলেকট্রন গুলোকে একটা অ্যালাইনমেন্টে এনেছিলাম। নাও when we pass current through a wire, ইলেকট্রন গুলো কি অ্যালাইনমেন্টটা থাকে নাকি ডিফারেন্ট ভাবে? বলো। হ্যাঁ, মানে আমরা যখন ইয়া মুভ করি, লাইক ইলেকট্রিসিটি পাস করায়, তখন ইলেকট্রন গুলো কি হয় বলো, রাইট? সো তাহলে ইলেকট্রন গুলো কি করে, একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে অ্যালাইন থাকে, রাইট অর রং, একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে মুভ করে। সো ইফ দেয়ার মুভমেন্ট ইন ওয়ান ডিরেকশন, always in one direction, once মানে unless the electricity has been removed, তাদের কিন্তু ডিরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে না, because I have applied a force, I have applied a potential difference to be specific. Through that, electron has the same direction movement. The same direction movement থাকার জন্য এই চারিদিকে ইলেকট্রনের চারিদিকে যে ফিল্ডটা জেনারেট হবে, that will make it aligned too, and thus there will be magnetic field around it. So there's no surprise, right? তাহলে আমরা একটু দেখে নেই কি বলতেছে তারা। When there is a current in a wire, a magnetic field is created around it. পড়ে বের করে নাও আছে। This is called electromagnetism. অর্থাৎ ইলেকট্রনের চারিদিকে ইলেকট্রনের ফ্লোর কারণে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেনারেট হয়, এটাকে আমরা বলতেছি electromagnetism. The field around the wire is quite weak and circular in shape. এর চারিদিকে যদিও এই ফিল্ডটা অ্যাকচুয়ালি অত স্ট্রং না, উইক, বাট দ্যাট ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এন্ড ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার। চারিদিকে সার্কেল ওয়াইজ ছড়ায় যেতে থাকে। এই সার্কেলটা প্রুফ করার ওয়েটা কি, এই যে দেখো এখানে এই ওয়্যারটাকে একটা পিচ অফ পেপারের মাঝখান দিয়ে মুভ করানো হয়েছে, ক্রস করা হয়েছে, দেন এর উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়রন ফিলিংসটাকে ছড়ায় দেওয়া হয়েছে, দেন এখানে ফ্লোটিং কম্পাস ইউজ করা হয়েছে টু চেক দ্য ডিরেকশন। আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ অ্যান্টাই ক্লকওয়াইজ, রাইট অর রং? অ্যান্টাই-ক্লকওয়াইজ। and anti-clockwise or clockwise, এটা কোন ডিরেকশনে হবে, that is actually we can define using the right hand grip rule for field.
Hold on, try to understand. Use your right hand, everyone. Like this. Do this. Right. So if the thumb is showing the direction of the electric current, then your fingers will show the direction of magnetic field around it. So you see the current is an upward direction in the diagram, right? And so does the field around it is anti-clockwise. So if the current is downward, field would be clockwise, right? That's ঠিক আছে. Then এটা actually the right hand ripple diagram দিয়ে explain করা হয়েছে figure 20.10. Then if a wire is made into a flat single turn coil or circular wire, the magnetic field around the wire changes shape and is as shown in figure 20.11. So এরকম ভাবে যদি আমরা একটা coil বানাই, এরকম flat coil of wire, then এর চারিদিকে যে directionটা হবে, because it was a single wire, right or wrong? Right or wrong? So single wire টাকে আমি just কি করছি খেয়াল করো, single wire মানে এটা single wire, let's say it's going upward. এই চারিদিকে field line গুলো, let's say this is anti-clockwise. Anti-clockwise, anti-clockwise. আমি এটাকে ঘুরে downward দিলাম, এবার কি হবে? Clockwise. So এটাই কিন্তু এখানে হয়েছে, দেখো একটা ডিরেকশনের ওয়্যারটাকে এরকম বেন্ড করে এরকম নিয়ে আসা হয়েছে, রাইট? সো আমরা যদি এটা করতে থাকি, এটা যদি ইনশিওর করতে থাকি, তাহলে আমরা দেখবো যে এর চারিদিকে যে ফিল্ড গুলো দে উইল ইন্টারঅ্যাক্ট, রাইট? ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ স্ট্রেট, নাও ইট ইজ বেন্ডেড লাইক দিস, সেটাকে আমি সার্কুলার করে ফেলছি। তাহলে ফিল্ড লাইন গুলো এরকম ভাবে এখান থেকে এরকম হয়ে যাবে, এটাই হয়েছে। দেখো ফিল্ড লাইন গুলো এখানে এরকম ছিল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এখান থেকে নিচের দিকে এসে ইটস বিকাম ক্লকওয়াইজ। ভেরি সিম্পল। সো জাস্ট বেন্ড দি ওয়্যার, রাইট? বাট মাথায় রাখতে হবে এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমাদের এক্সামে ছিল, ইতিপূর্বে এই কোশ্চেনটা ছিল। যখন আমাদেরকে এই কোশ্চেনটা হুবহু দিয়ে দিবে, আমরা কি করব, এই প্র্যাকটিসটা করে ফেলবো যেন আমরা এই অ্যানসারটা করতে পারি এক্সামে, সেম কোশ্চেনটা আরেকবার দিয়ে দিবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই। এবার দেখো, আমরা যদি একটা সিঙ্গেল লুপের পরিবর্তে আমরা চিন্তা করি যে আমরা এখানে যে উইক ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পেলাম, এই উইক ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে যদি আমি একটু স্ট্রং করতে চাই, to make it a little stronger, there are few ways, right? There are how many ways here? They say two, right? Two specific ways. What? If I replace the single coil, single turn by a coil মানে কি, with increase in number of turns. একটা টার্নের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে 10টা টার্ন বা let's say 1000 টার্ন ইউজ করি, same amount of current but 1000টা টার্ন, তাহলে কি হবে? The field around it will be stronger. Or if I increase the amount of current, same number, একটা কয়েলই আছে, আগে ছিল 0.002 amps, এখন আমি 2 amps দিই। So see, current has increased. So if I increase the amount of current, then field strength will be increased, or it will be much stronger. এটা এখানে বলতেছে the strength of magnetic field around the current carrying wire can be increased by increasing the current in the wire and wrapping the wire into a coil or solenoid. A solenoid is a long coil. The coil কে আমরা কি বলি? Solenoid. এই যে দেখো, solenoid এর ক্ষেত্রে direction of field or direction of pole can be defined. এবার আমরা কি করব, একটু solenoid draw করার চেষ্টা করব। সো সবাই আমরা কপি বের করে ফেলি, solenoid এর এই টাইটেলটা লিখে নিই এবং বাসায় গিয়ে আমরা ড্র করব, ঠিক আছে? সো কপিতে আমরা এখন কি করব, জাস্ট নোটটা নিব, ড্র করব বাসায়। স্যার তুমি বাসায় তো আমি, হ্যাঁ তুমি বাসায়, তুমি এখন বাসায় মানে হচ্ছে কি পরে ড্র করবা, তো ঠিক আছে, আলটিমেটলি না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো আমরা সলিনয়েডের চারিদিকে ফিল্ড চিন্তা করতেছি। দেখো খেয়াল করো, তোমরা ড্র করার স্টেপটা খেয়াল করো, জাস্ট পে ইউ 100% ফোকাস এভরিওয়ান। খেয়াল করো, নাসে রাইট, একটা সলিনয়েডের চারিদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ড্র করতেছি। খেয়াল করো, সব নাসে ফুল অ্যাটেনশন রাখো, কপি রাখো। শুরুতে এরকম একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে নিই, ড্র করছো? ডান, পার্ট 1 ক্লিয়ার। সেকেন্ড হচ্ছে এই পার্টটা থেকে এরকম বেন্ড করে, সেম একই স্টাইলে এই নিচের পার্টটাতে এরকম বেন্ড করে, সেম এরকম হচ্ছে বার্গার। প্রথমে বার্গার ড্র করব, উপরে একটা বান, নিচে হাফ রেস্ট পার্ট অফ দ্য বান, মাঝখানে কিছু দিই, জাস্ট পটি দেন তো তাহলে হয়ে যাবে। বিফ পেটি দিয়ে দিচ্ছি। লেটস, এবার আমরা কি করব, এটাকে অর্ধেক করব, বার্গারটাকে অর্ধেক করব, বিকজ আমরা এখানে 4 জন, বার্গার একটা, অর্ধেক করব, তারপর বার্গারটাকে অর্ধেক করব।
এবার বার্গার অর্ধেক হয়ে গেলে বাকি পার্ট খুব সহজ। আমরা এটাকে যতগুলো পারি এরকম, এবার আমরা যে কাঁকড়ার পার মতো গুলো ড্র করতে পারি। আরো যদি চাই আরো খুব সহজ, আরো যদি চাই আরো ড্র, আরো যদি চাই আরো ড্র। হ্যাঁ, done. First part is done. Second part is we'll be connecting a wire here in this way. খেয়াল করো, ওয়্যার ড্র করাটা সহজ। শুরুতে একটা স্ট্রেট লাইন নিয়ে নিলে, হ্যাঁ, এবার এই মাথাটাকে বের করো, করছো? এই মাথাটা যে বরাবর আসছে এখান থেকে এরকম একটা হাফ প্যাচ দিয়ে আবার এটা বের করে হয়েছে, আবার এরকম বের করলাম, এটা স্ট্রেট, এখানে আবার প্যাচ দিলাম, এবার প্যাচ দিয়ে নিচে দিয়ে বের করে নিয়ে আসলাম, শেষ। এখানে তুমি এবার কানেকশনটা কমপ্লিট করো। লেটস সে দিস ইজ পজিটিভ এন্ড দিস ইজ নেগেটিভ, ইউ ক্যান ডু দ্য অপোজিট। যদি এটা পজিটিভ হয়, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ কারেন্ট, রাইট অর রং? দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ কারেন্ট, রাইট অর রং? This is the direction of current, right or wrong? This is the direction of current, right? So current is going in that direction. Clear? If this is the direction of current, then according to right hand grip rule for field, for pole, প্রথমবার পেয়েছিলাম right hand grip rule for field, অর্থাৎ if it is the direction of current, এর চারদিকে কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের চারদিকে কি হবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, এটা ডিরেকশন বের করব। এবার একটা কয়েল, এটা একটা সলিনয়েড, সলিনয়েডের কারেন্টের ডিরেকশন গুলোকে আমরা ফিঙ্গার দিয়ে ডিফাইন। এর আগে কি ছিল? থাম দিয়ে কারেন্টের ডিরেকশন ছিল। এবার আমরা থাম দিয়ে কি করলাম? কারেন্টের ডিরেকশন নিলাম টু গেট দি আইডিয়া অফ ফিল্ডে যে পোলটা জেনারেট হবে, নর্থ পোলটা কোন দিকে থাকবে, সাউথ পোলটা কোন দিকে হবে, রাইট? সো ইউ সি, since direction of coil is this, current is this, then you have to grip your finger like this and you unleash your thumb, you will see this is the direction of north pole, right? So therefore this is the north pole and this is the south pole. If it is such, the direction of field line should be this. Are we clear? Clear, everyone? The thing will be reversed if we do the reverse, right? Let's do the reverse. আমরা north pole টাকে erase করে দিলাম, field-এর direction গুলোকে মুছে দিলাম, field-এর directionটাকে মুছে দিলাম। ওকে, এবার ধরো আমরা কারেন্টের ডিরেকশনটাকে erase করে দিই। ওকে, if I do the reverse, মানে হচ্ছে এবার আমি এটাকে ছোট করে দিলাম, এই পার্টটাকে বড় করে দিই, তাই তো? So direction of current will be opposite, then it is actually this, it is actually this, it is this, which means the direction of current is right or wrong. If it is the direction of current, right, just try to understand, isn't it the direction of current? This one, right? নিচে থেকে কয়েলটা আসতেছে না? This is the direction of current, right? I have to grab it. So if I grab it and unleash my finger, that one becomes not, because this is my thumb pointing. If it is not, this is the south, then definitely field line will go out from the north pole and it will enter in the south pole all the way. All the way it is entering, right? All the way it is entering. Are we clear? Are we clear? Any question? So this is the field around the solenoid. এরকম বার্গার টাইপ ড্র করলে চলবে, খুব বেশি একদম স্পেসিফিক এক্স্যাক্টলি মার কাট তখন ক্লিয়ার। জাস্ট মাঝখানে আগে বার্গার পেটিটা ড্র করে নিবা, তারপরে বার্গারের নিচের পার্ট উপরের পার্ট এই যে ইয়াটা ব্রেডটা ড্র করে ফেললা, তারপরে বার্গারটাকে অর্ধেক করবা, পরে এবার তুমি কাঁকড়া ড্র করে ফেলবা, কাঁকড়ার হাত পা ড্র করলা, এবার ডিরেকশন অফ কারেন্টটা কয়েলটা ড্র করে ফেলবা। সো যেভাবে প্র্যাকটিসটা দেখালাম এভাবে করার চেষ্টা করো, আই থিংক ইট উইল হেল্প ইউ। ওকে, এটাও আমরা কি করতে পারি, তিনটা ওয়েতে এই ফিল্ডটার স্ট্রেংথটাকে ইনক্রিজ করতে পারি। কিভাবে ফিল্ডের স্ট্রেংথটাকে ইনক্রিজ করতে পারি? একটু আগে দুটো শিখে আসছি আমরা। একটা হচ্ছে ইনক্রিজ দি নাম্বার অফ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট, and number two, increase the number of turns, and third, if we put us if we wrap the coil over a soft iron, then it will strengthen the magnetic field strength, right? কেন? বিকজ সফট আয়রন কোরের প্রপার্টি হচ্ছে এটা, আমরা ও লেভেলে এতটুকু শিখবো, ডিটেলস আর না যাই। হ্যাঁ, সো তাহলে আমাদের মূল কাজটা হচ্ছে সফট আয়রন কোর ইউজ করা, অথবা নাম্বার অফ টার্নস ইনক্রিজ করা, অথবা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইনক্রিজ করা, and through that we'll be able to increase the strength of the solenoid. So with that, I would like to conclude the first part of the class. Thank you for joining. Rizwan, you rejoin. স্যার ক্লাস রিজন হলে হবে না?